Dear students, mathematical analysis ഒരു പുതിയ ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. So from this lecture onwards, we will be discussing about the concept of limits. Which is the fourth module. So, what is actually limits? It's one of the fundamental or primary concept which was defined in early 18th century by various mathematicians including Leibniz and Newton. And various other mathematicians have even contributed before that, like Euler and Leibniz, etc. So, limits is one of the elementary aspects of the study of analysis, especially real or complex analysis, because which establishes or which is the primary concept which deals with the other concepts like differentiability, continuity and integration, etc. So ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് കണ്ടിന്യൂവിറ്റി, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ പല കൺസെപ്റ്റുകളുടെയും പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്റ്റ്. സോ ലിമിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് എ സീക്വൻസ് xn converges to x means that xn approaches to the real number x after a certain stage. Or if you consider a real line x, this a neighborhood of x, xn should be in this neighborhood after a certain stage. Now let's move on to the functions. Consider a function f from some a to b, where a and b are subsets of x, subsets of, let's say, our real line R. Now, corresponding to every x in A, there exists a y in B, which is defined as f of x. Now, if you observe, so which means this is x, which maps onto y. This is the idea. Now, the question is, what if the point approaches to x? What happened to the function whenever the function or the points is approaching to x, or let's say another point a? So limit എന്ന് പറയുമ്പോൾ essentially what we are going to discuss is something of a similar ground which we have discussed in the case of convergence. There also we have discussed about the limits, and sequence is in general a function. So a function whose domain is set of all natural numbers. So അവിടെ natural numbers tends to infinity ആകുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി ദ ലിമിറ്റ്. എഫ് ഫ്രം എൻ ടു ആർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സീക്വൻസ്, ആൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി the value of f as n becomes larger. Natural numbers tends to infinity ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർജൻ. ഓൺ സിമിലർ ഗ്രൗണ്ട്സ് എഫ് എന്നുള്ളത് എന്ന ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവരി പോയിന്റ് എക്സ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ വൈ in B. This is A and this is B. Now the question is, what happens to the function whenever the point approaches to x? Okay, so എക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ്, ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓർ ഇഫ് യു ടേക്ക് another point A,
കുറച്ചുകൂടെ ജനറലായിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ പോയിന്റ് ജനറൽ പോയിന്റ് എക്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോച്ചസ് ടു വാട്ട്? ഈ എഫിൻ്റെ എയിലുള്ള ഇമേജ് ലെറ്റ്സ് എ എഫ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ് എയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എ ആണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ്റെ അകത്തെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് ആൻ ഇമേജ്. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് what happens to the function whenever the point is approaches to a particular point on the domain, and what happens to its image? That's the question. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് we do know certain concept. The first thing is we need to understand what do you mean by approaching. Okay, approaches means actually if you consider a point എക്സിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സിന് പകരം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് എയുടെ ഇമേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളുടെ ഇമേജ് ഈ എഫ് ഓഫ് എയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഫ് ഓഫ് എയുടെ അടുത്തല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമാണോ കിടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അഥവാ എക്സ് എയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് അടുക്കുന്നത്? which is, so this is actually somewhat a restatement of a general problem of convergence onto functions. So here we need to understand more about what do you mean by approaching. ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് another thing which we need to establish is, here there are two sets. One is the domain and one is the image, and there's a function. That function is changing, and the properties of the function changes, and those properties depends the limits of a function at a particular point as well. സോ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ, ലിമിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So this is the general concept which we are going to establish, which we are going to study in detail. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ്റെ അകത്തെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ്? ഇമേജ് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കാണോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ആ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, എ ടു ബി. എക്കകത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് സി. സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലുള്ള ലിമിറ്റാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദോസ് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നിയർ ടു സി. കാരണം സിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ വി ഫസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി നിയറർ ടു സി. സിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സിയുടെ എല്ലാ നെയ്ബർഹുഡ്സിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ചില പോയിൻറ്റ്സെങ്കിലും സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ that concept leads to the concept of cluster point. So let us explicitly define cluster point. Let A be a subset of R. A point C, which is element of R, is a cluster point of the set A. If for every delta greater than 0 there exists a point x element of A which may not be equal to C, such that modulus of x minus C less than delta. സോ എ എന്നൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോയിന്റ് സി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ, ഒരു റിയൽ നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ
ക്ലസ്റ്റർ പോയിൻ്റ് ആകണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നാലും ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സി അല്ലാതെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. ആ പോയിൻ്റ് സിയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മീനിങ് സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡ്. അപ്പോൾ സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഏതൊരു നെയ്ബർഹുഡ് ഡെൽറ്റ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നെയ്ബർഹുഡും മാറും. സോ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ സിയുടെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ആ പോയിൻ്റ് സി അല്ലാതെ. അപ്പോൾ സിയുടെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡിലും സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് സി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ എയുടെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്കകത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറാണ്. സോ നമ്മളൊരു സെറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആ സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആകണമെങ്കിൽ ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് by definition minus delta less than x minus c less than delta, which implies adding c minus delta less than x less than c plus delta and x belongs to a and x not equal to c. അപ്പോൾ സിയുടെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ദിസ് ഈസ് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ, ദിസ് ഈസ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാകണം? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. സോ ഇത് ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആണ്, ഇത് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിൻ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നെയ്ബർഹുഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ആ നെയ്ബർഹുഡ്സിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയെ നമുക്ക് ആ സെറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കാം, ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കാം. അപ്പം നെയ്ബർഹുഡ് ചെറുതായി വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ്സ് ആക്ച്വലി കംസ് ക്ലോസർ ടു സി. ഞാൻ എത്ര ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിച്ച് means whatever the points is in A, those points should be approaching to C. സിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇവിടെ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സി മേ നോട്ട് ബി ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്തെ വെളിയിലത്തെ പോയിന്റ്സും എന്താകാം? ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആകാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. So if we can define this as this c minus delta, c plus delta, a c യുടെ neighborhood ആയിട്ട് usually it is denoted by v delta of c. So we can formally state that c is said to be a cluster point if for every neighborhood of c contains at least one point of a other than c. So C is a cluster point of A. So C is a cluster point ആകണമെങ്കിൽ every neighborhood of C, സിയുടെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും contains at least one point of A. എയുടെ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം other than C. C അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Now consider some examples. So first example, consider A is equal to set 1 2. സോ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണോ 1.
1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. സോ നമ്മളിവിടെ 1 എഴുതി, അടുത്ത 2 എഴുതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ 1/2 എടുത്താൽ, സോ വി 1/2 ഓഫ് 1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ ഡെഫിനിഷൻ 1 മൈനസ് 1/2, 1 പ്ലസ് 1/2. C is equal to 1, delta is equal to 1/2, which is 1/2, 3/2. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1.5, 1.5, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ, ആ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് എയുടേതായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ. എന്താണത്? 1 ആണ്. എയുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായ 2 ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. സോ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ വാലിഡ് അല്ല. സോ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആകണമായിരുന്നെങ്കിൽ 1ൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അവിടെ 1 അല്ലാത്ത വേറൊരു പോയിന്റ്, ഇവിടെ 1 അല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, 2 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. അത് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഈ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റിൻ്റെ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വിച്ച് മീൻസ് 1 ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ്. Cluster point of A. Similarly, 2 cluster point അല്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ V 1/2 of 2 എന്നെടുത്താൽ മതി, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 1.5, 2.5 എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 2ൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1ന് താഴെയുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും. ആ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ ഈ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 അല്ലാത്ത വേറൊരു പോയിന്റും ഇല്ല. സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ സി അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിയെ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കൂ. സോ ഇവിടെ സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ 2 അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റും ഇല്ല, വിച്ച് മീൻസ് 2ഉം ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ല. So 2 is also not a cluster point.